प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आम एकविंश रविवार प्रवेश कर आज पठन गुड़िक आम प्रेरणा दिए शिक्षा दिए जे जीवन रे निष्पत्ति नेबा केड़े गुरुत्वपूर्ण। वास्तव में प्रतिदिन प्रति समय रे आम माने अनेक निष्पत्ति नहीं था, अनेक विषय रे आम माने चिंता करि थाओ, निष्पत्ति नहीं था। उठिला परे केते जन आज केउ पोशाक पिंधिबा एटा गोटे डिसीजन। बाहर को जीवा कोठी जीवा, आज कौन खाइबा, आज का सहित देखाबा, एपरी एटा तो साधारण विषय। किंतु आउ केते गुडे निष्पत्ति नउछु, जेमिति जदि आमे गोटे मील खाइबा बा गोटे खाद्य होटेल रे खाइबा 50 किंबा 100 टंका, किंतु गोटे ऑटोमोबाइल किणवा ताठार अधिक। तेणु यही निष्पत्ति अति गुरुत्वपूर्ण। किंबा जदि आमर मुंड व्यथा हुए आम आस्पिरिन टैबलेट खाईदेले आमको ठीक लगे, किंतु जदि सर्जरी जीवाको हेले यही निष्पत्ति नेबा पई आमन बहुत समय लगे, कारण यही निष्पत्ति नेबा अति गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक मुहूर्त रे आमने यही प्रकार निष्पत्ति नहीं था। तेज आज प्रथम पठन आम शुणा पाऊ जे जोशुआ जी कि मोसेसंक परे यही मनोनीत जाति को से मरुप्रांत दे प्रतिज्ञात देश को नेबा समय रे से लोक मान को एकत्र करी से केब्रे कहले, कुह भाई भौणी माने तुमे कहा को अनुसरण करिया चाहछ, कारण यही मनोनीत जाति यात्रा पथरे अनेक थर अविश्वस्त होते। तेणु समस्त को एकत्र करी कहले, कुह तुमे कहार सेवा करिब, जो ईश्वर तुमको से मिश्र देश नहीं तुमको प्रतिज्ञात देश को नेबा पाई जो चमत्कार काम कले, तुम प्रति करुणा प्रदर्शन कले, से ही प्रभु को सेवा करिब ना तुमर पूर्व पुरुष ईश्वर को तुम सेवा करिब। आज निष्पत्ति नियो, किंतु मो पाई मोर परिवार पाई मु केवल से ही एकमात्र ईश्वर जी आम मिश्र देश आने तांकर सेवा करी, तांकर पूजा करी। देखंतु प्रिय भाई भौणी माने जोशुआ ओठारे कौन से कॉम्प्रोमाइज बा कौन से विषय से चाहती नहीं, किंतु एक से एते दृढ़ता सह कहती जे से यावे से एकमात्र ईश्वरंकर से सेवा करिवे जे तांको मिश्र देश दासत्व मुक्त कर। आम जब देखा आज सुसमाचार ठीक से ही प्रकार जीशुंकर शिक्षा बहुत कठिन थिला, बहुत कष्टसाध्य थिला। तांकर कौन कठिन थिला तांकर शिक्षा रे आम माने शुणुचु जहन 6 अध्याय गत प्राय 4 सप्ताह आम यही विषय शुणी आसुचु किपरि जीशु निजक जीवंत रोटी रूपे प्रकाश करछुनी। जीशुंकर शिक्षार कठिनता एटा थिला जेतेबेले से कहले जे मु जीवंत रोटी, मोर रक्त पान कर, मोर शरीर खा, से माने विचलित हेले, से माने द्वंद्व पड़िले, कारण से माने केबे सुनी नथिले केमिति बा मनुष्यर रक्त मांस खाइबा। सेटा गोटे मनुष्य शिक्षा, एटा असंभव, केबे सुनी नांती, बहुत कष्ट बुझी पाइले। पुणी आउरी देखिबा जदि आमाने पढ़िबा अनेक जगह से कहउछन्ती तुमे जदि मोर शिष्य हेबा पाई चाह, कहीं जदि बापा माँ भाई भौणी त्याग न करती से मोर शिष्य हो पारिबो नाही। देखंतु किए बा निजर बापा माँ को छाड़ी पारिबो, एटा असंभव। तेणु एटा बहुत कष्ट। आउ से कहती मु तुमको क्षमा करुछि। अरे केमिति बा क्षमा देबे? केवल जिहुदी मान को अनुसार केवल ईश्वर क्षमा दियंती। आपको जानू ये तो साधारण लोक बढ़ई पिला, ये कौन ईश्वर जगह नहीं बुझिया कष्ट करथिला, बुझिया बहुत कठिन थिला। तेणु केते जन चलीगले तापरे पितर को पचारे जीशु कौन तुम्हें मध्य चली जीव जाओ, किंतु पितर कौन कहले विश्वास रे से कहले प्रभु केउठाकु जीवो, तुम्हें तो तुम ठारे जे अछि अनंत जीवनर वाक्य। प्रभु आमे जानछु, आमे विश्वास करछु जे तुम्हें से जीवंत ईश्वरकर पुत्र, आउ कोठी आमर रास्ता नहीं, तुम ठारे आमर भरोसा, तुम ठारे अछि आम समस्त समस्यार समाधान, तुम ठारे अछि आमर समस्त प्रश्नर उत्तर। केउठाकु भी जीवो विश्वास रे पितर स्वीकार करथिले। जोशुआ जेपरि स्वीकार कले जे तुम बिना प्रभु मोर परिवार तुमको
ହିଁ ସେବା କରିବ, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିତର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଆମର ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ତୁମଠାରେ ଆମର ଭରସା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କାହାକୁ ସେବା କରିବା, କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଇତିହାସରେ, ମନୋନୀତ ଜାତିର ଇତିହାସରେ କେତେ ଥର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିତର ଏବଂ ମୋସେସ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଗଲେ। କେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲେ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯିହୁଦୀ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯେପରି ଫାରିସୀମାନେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋସେସଙ୍କର ଲ ନିୟମ ସବୁକିଛି ଥିଲା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁକିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧୁସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଏଞ୍ଜେଲ ଦୂତମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏସି କୁମ୍ରା ଆଉ ଜେଲର, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପିତର କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଟିକିଏ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମର ସମାଜରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ବା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖିବା। 4 ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଭାତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କେମିତି ମିଳିବ, କେଉଁଠି ପାଇବୁ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଥମେ 5000 ଲୋକ ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ଭାତିଆ ଗାଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଆସ, କାରଣ ସେଦିନ ତୁମେ ଖାଇଥିଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଲି ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଭାତିଆ, ଯେଉଁଠି ମିଳିବ, ଯିଏ ଦେବ, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କ'ଣ ହତ୍ୟା? ମନୁଷ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଗୋଷୀ, ଯାହା ପୁଣି ପିତା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ। ତ ହତ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଭାତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଭକ୍ତିଆ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତି। ବାହାରେ ଗୋଟେ, ଭିତରେ ଗୋଟେ, ବାହାରେ ହିରୋ, ଭିତରେ ଜିରୋ। ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆସୁଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ସବୁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖାଣି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ସଣ୍ଡେ ଆସୁଥିବେ, ସବୁ ପର୍ବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଥିବେ, ବାହିକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟା। ଯେପରି ପିତର, ଯେପରି ଯୋଶୁଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ବିନା ଆମର କେହି ନାହିଁ ସାହାରା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ଏମାନେ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସତ୍ୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ 4ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଭକ୍ତିଆ, ମୁଁ କ'ଣ ଭାତିଆ, ମୁଁ କ'ଣ ହତ୍ୟା, ନା ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ, ଯେ କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ କହିଲେ ଜହନ 14:6, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ଜୀବନ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ପିତର ଯେପରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ତୁମଠାରେ ଯେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। এই ସଂସାର ଆସେ ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଏହି ଜୀବନକୁ, ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସାହାରା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଭରସା। ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଶା ଭରସା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ